executive committee ni je tomera jotono 12 तारीख एप्रिल 2025 थर्ड कॉन्फ्रेंस IWF तीन बार कॉन्फ्रेंस था तीन बছর নিবাগী তাইছা টোটাল কমিটি গঠন রাইনা নিবাগ তিনি প্রেসিডেন্ট টোটাল সংজাবি থামনি জাগো आंनि खाबलाय के रागो थांलाय थांजाग निस्लाय दैबो ताव संगठन तै कालम दैबो जों मानखा ताव दैबो बखाग्रा दङ दै बखाबा जाजाग जों जे त्रिपुरालेण्ड मायासा जे IPFT पार्टी नो जों जे जागा त्रिपुरानि दङ ओ जागायाव IPFT नो जों रुपदो IWF नि जों सुबागानि प्रस्तुत दङ हानि बाङै जों दिनै कमिटि गोदान खामानि जागायाव बेलाखे दिनै 19टा डिविजन नो जों जागायाव 10+2 अमहायके हलायमानि जागायाव बरफ बेसि थायि थांखा खाथुं खाजा जागायाव गारि नि प्रब्लेम गै सखैमैयासो गोबां मा दङ आनिबो कल खायबानि साहबाय जाखा न जोंतैबो फाइगाव सुमानि गारिनि प्रब्लेम गै फाइलि मानदिया हायगनै दिनै 19टा डिविजन सखैमानि जागाफाना जों दिनै ब्रैसिनि गै 199 ओंखा जोंनि चलारक जत जोंनि सारसं जत साखा संगठन पार्टी जत न अल टोटेल खायखांखो जों 250 जन दिनै गेदारिं ना अ जागायाव दिनै बेलायखे खाथुं थङो बेलायखे खाकसांगो जों बसकांगो गाहामखे सामोनखायै थांनाय ताबक्तैबो ग्राबखे सामोनखायै बाङै जों समाय ग्राबखे थांगै दिनै जों बासाखै आमदाय जोंनि मिडियायावनो बे पार्टी IPFT नि बेलेग IWF नि सालसानि सन्मिलन এই सन्मिलनाव गोदाल खायसा IWF नि कमिटि खाजाखा सेन्ट्रेल राज्य कमिटि आरो जागाव যেখানে MCC 19টা ডিভিশন হইতে যে MCC 10+2 অর্থাৎ ডিভিশন কমিটি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অলরেডি MCC তেই आरो आलगाखि तै दजना आरो नि सेंट्रल मेंबर पाठक प्रत्येक डिविजन आरो एसपेसियली पार्टी IPFT नि गाइडलाइन IPFT नि जेबाबे कमिटि गठन खालि जे सिस्टेम बा जे आइन दङ आबो आइन IWF नि बेखौनो आबो नाय आबोनि हिसाबाव जों आबो जेखाने आगे 8+2 तो माने जों आबो एमेन्डमेन्ट खायो सार एनसी बेमनि परेव जोंनि राज्य सम्मेलन पार्टी IPFT आबो एमेन्डमेन्ट 10+2 खायो कारण संगठन बारि थांमोनि बिसनेव गोबां सामाव खालिबा थांखालि जोंनि दैसा मेम्बार बारिनानै दरकार जे अन एमेन्डमेन्ट खायो जेतु प्रोविजन दङ बा मेम्बार बारि गले आरो 10+2 ठीक आबोदिनो दिनै IWF नि राज्य सम्मेलन 19टा डिविजन आरो 10+2 न दिनै যত राज्य कमिटि अफ MCC अर्थात मेम्बार अफ सेंट्रल कमिटि पाठक आरो नखिते प्रत्येक डिविजन नि जे MCC जे पाठक 10 जना पाठकनि बिसिङनो तीनजन खायो CSC जे CSC चंजाखा 3 जन खायो ते 3 जन खायो जे CSC खामनि बिसिङो आरो नि बिसिङनो प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बा अफिस बेरार जेस्टा बाय तंमानि एकदा बाकी जत मेम्बार आरो न चंजाखा अ जागाव स्पेशली प्रेसिडेंट नि बागै जे सिगां जे थांनाय 3 बोसोराव जे प्रेसिडेंट थानाय स्पेशली मेडाम जसुदारानी जमातिया बा थांनाय 3 बोसोराव दिनै पार्टी IPFT नि जे संकट नि जरावबो दलनति खेमनि बिसुंथि दिनैसा 3 बोसोर बायदि समनि खामानि परिबेश खायमानि बिनि যথেষ্ট অবদান दङ এবং সাথার मुंबईना दिनैसा टोटाल गोबां बरफ बायखेरा समनि खायमा खाबा गामनि प्रतियो যত ওয়ানসকি বনতিসা আগামী 3 বছর বাকি কোন প্রেসিডেন্ট চমজা কেতে কিছু বয়স নিব প্রশ্ন এবং জরান প্রশ্ন আমি বালসানা আছে তো কামলাই অ্যাডভাইজারি কমিটির অবমাতলাম জিএস মখেছে গাওনাসনে আগে যে তুমি জিএস আছে ম্যাডাম নামে সুষমা দেবী ও কাহামনো অনেক সামগ্রী যারা পেশা বিবেচনা তিনি নগ্ন কুতমন বিষ্ণু ভক্তি ক্লমা সামগ্রী থামনি ক্লকনো তিনি বন ভাইস প্রেসিডেন্ট মানে বন প্রমোট মানে পোস্ট পেশাতি সাইডে বিনি জায়গাও থাকে আগে নিজে জিএস তোমায় কুসুম তেরিয়া বরবগনি এটা জিএস পরিষদ টার্গেট বাকি অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি
সিস্টেম সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট রহমান স্পেশালি আবার ৪৫ জন আবার এসে কার্যকরী কমিটি রাজ্য কমিটির খাজা আরো জায়গায় মেইন পোস্টিং প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আরো জায়গায় প্রেসিডেন্ট বাকি যত এডভাইজার তবাই আমাকে টংথাও বিसिंते आगामी 3 বছর নতে পার্টি বিজেপি গ্রাক খেতলাंनाय नै खाबाय खुबाय ब्राव हाउस अफ जतन बिस्कांग ताबो ब्राव मीडिया रन बिस्कांग ब्राव ओ दायित्व न याचाक मालायका ब्राव सपोर्ट बासनाय नमस्कार पाइका এবং जों आइडिएलटी करेंट बडी हिसाब ब्राव थानिसि विश्वास एवं आस्था दङ ब्राव जे लाइफ फेमो ब्रै जरावनो बिनि आसु फेमो कांके बिनि आसु फुलफिल कमिटि बायदि सामन्थाय कांकेला आगामी दिनाव जों त्रिपुरालेण्डनि चौवा एबं त्रिपुरालेण्ड आन्दोलन बिसिंते जों গণতন্ত্র হাওয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চুম্বনকারী মাধ্যমে বাংলায় বিভিন্ন নির্বাচন যেমন পুলিশ কমিটি হইতে শুরু হয় এপিসি বা লোকসভা বা বিধানসভা অমাহাই বিভিন্ন জড়াও বিভিন্ন নির্বাচন অমাহাইরও বলছেন লড়াই মাখাইনাই কারণ গণতন্ত্র হাওয়া আবার রাজনৈতিক দল নাঙ্গক সংবিধান সেই জায়গায় সারিফোনো বিনি লামা নাঙ্গো ও লামা রাজনীতির লামাতে না থামবা आवन बगे जन पार्टी आइडिएलटीराव जत फिन बाय फिन जत एवं आं विश्वास खायो दिनै त्रिपुरानि त्रिपुरा साराव फनो दिनै आइडब्लिउएफटीराव पार्टी आइडिएलटीनि गेले आइडब्लिउएफटीराव दिनै तरुक दिनै आगामी 3 বছরनि बागे जे सामखानि दायित्व माने दाव आशीर्वाद दिना आंथों एवं विश्वास नारथों एवं लगेदिथों पार्टी आइडिएलटीनि इमानो मुथांनि बागे जों 14 लख त्रिपुरासा जों जत थांसाखौ आगामी दिनाव जोंनि सामना लांनायनि बागै आरो खुबै इम्पर्टेन्ट जों बयहाय गावखौथ' साया बयहाय नांनाय दरावबो जों साया कारण जैसे जिस हाजो माने आसि जे ओभार एग्रेसिव के सामने खाजों जोंनि ना दिनै जरादे अमाय स्कौ आसा एरिया गावबो साजो माहाय दङ मायाम खंस्टिं पिंगाय दङ औवा गजा मोनगेट गन्दासि जों जैसे आन्दोलन kai जैसे लड़ाई खाइदो दिनै जरादे जों ओ जागा जागा जों माथो বিভিন্ন সাহিত্যগুলো জনগণ লামারি যে আন্দোলনের আগামী দিন কতর আন্দোলন খাইনানি দিকে जों आगाव दङ तावति संगठन दै बुटकर थांनाय जों कतर आन्दोलन खाइदो दिग्रासन थाङै दङनि बागै जों नांमानि आरो माइ आसाम आन्दोलन खाइथानाय अब दिनै आइडब्लिउएफटीनि जे कमिटि खाजानो बिसिंते जे पार्टी आइडिएलटीराव बोथों এবং जों বিশ্বাস दङ ओ जागाव पुरानि समस्त যে কোনো সময়ে সমস্ত শক্তি जों लगे मानना आसा আমরা আজকে আমাদের আইপিএফটি দলের মহিলা সংগঠনের রাজ্যভিত্তিক সম্মেলন এবং বিশেষভাবে আজকে এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আইপিএফটি দলের কারণ বিগত দিনের আমাদের আইপিএফটি 2009 থেকে শুরু করে আজকে 2025 প্রায় 15-16 বছর আমরা লাগাতার আমাদের দল সারা রাজ্যে জনজাতিদের দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল এবং আমাদের স্বর্গীয় এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে এই আইপিএফটি দল এস্টাবলিশ হয়েছিল এবং আইপিএফটি দল বিগত সময়ে সারা রাজ্যে যে আন্দোলন করেছে সেই আন্দোলনে আমাদের মহিলা সংগঠন আইডব্লিউএফটি তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তাদেরকে সারা রাজ্যের ক্ষেত্রে আজকে আবার আমরা আমাদের এই দল শক্তিশালী হবার পক্ষে আমাদের মহিলা সংগঠন এগিয়ে এসেছে এবং বিগত আমাদের প্রায় 3-4 বছর ধরে মহিলা সংগঠন খুব দুর্বল ছিল আজকে সারা রাজ্যের প্রান্ত থেকে প্রত্যেকটা বিভাগীয় কমিটি থেকে এসেছে এবং আজকে তাদের এই একদিনব্যাপী সম্মেলন আমরা আশা রাখছি খুব সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হবে এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে তারা আগামী দিনে আমাদের দলের শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তারা দায়িত্ব নিয়ে তারা কাজ করবে এবং আশা রাখছি মহিলা সংগঠন যে কোনো দলের যে কোনো পার্টি দলের এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহিলা সংগঠন কারণ মহিলা সংগঠন যে কোনো ধরনের আন্দোলন যদি সামিল হয় সেই দল অবশ্যই শক্তিশালী হয় তার ক্ষেত্রে আমাদের দল অবশ্যই আগামী দিনে আরও শক্তি বাড়বে আজকে আমাদের এই একদিনব্যাপী আমাদের এই মহিলা সংগঠনে আইডব্লিউএফটি কনফারেন্স বা সম্মেলনে আমাদের আইপিএফটি দলের সম্মানিত সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং প্রাক্তন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী উনিও রয়েছে এবং আমাদের আইপিএফটি দলের প্রত্যেকটা কেন্দ্র কমিটি কার্যকারী কমিটির আমাদের নেতৃত্বরা রয়েছে এবং মহিলা সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি রয়েছে এবং সম্পাদক রয়েছে আজকে আবার পুনরায়
তাদের এই মহিলা সংগঠনের নতুনভাবে সংগঠন আবার তারা শপথ নেবে এবং সংগঠন নতুনভাবে আবার পূর্ণ কমিটি সেটা গঠন হবে। তাই আমরা আজকে এই তাদের মহিলা সংগঠনের একদিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে আমি নিজেও অংশগ্রহণ করেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আচ্ছা, ইতিমধ্যে আমরা শুনতে পেয়েছি যে আপনি ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল আইকন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন, এই সম্পর্কে আপনি কি বার্তা দিতে যাচ্ছেন? আর সেটা আমার কাছে ইনফরমেশন বা আমার কাছে একটা লেটার এসেছে দিল্লি থেকে, যে ইন্টারন্যাশনাল এবং ন্যাশনাল ভিত্তিক তারা প্রত্যেকটা সেক্টরে তারা অ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকে বিগত বছরেও, এবং এই বছরেও তারা অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সেক্টর যেমন এডুকেশন বা যারা ইউথ যুব সংগঠনের যারা বিশিষ্ট সমাজসেবক যারা আছে তাদেরকে তারা তাদের বিভিন্ন তাদের অ্যাক্টিভিটিসকে তারা ডিপেন্ড করে এবং তারা সেই অ্যাওয়ার্ডগুলি দেয়। তাই আমাকেও তারা চিঠি পাঠানো হয়েছে সেই অ্যাওয়ার্ডের জন্য। জানি না আগামী দিনে 11 তারিখে আমাকে ডাকা হয়েছে, তাই আমি আশা রাখছি 11 তারিখে দেখা যাক, যদি সময় ভালো হয় অবশ্যই আমি সেই অ্যাওয়ার্ডটা আমি অ্যাকসেপ্ট করার জন্য আমি অবশ্যই দিল্লিতে যাব এবং তাদের প্রোগ্রামে আমি অবশ্যই অংশগ্রহণ করব। তাই আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রত্যেকটা সম্প্রদায় এবং প্রত্যেকটা বিশেষভাবে আমাদের যারা সাংবাদিক বন্ধুগণ যারা আছে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, যে একটা ছোট্ট সময়ে বা ছোট্ট জীবনে বা ছোট্ট বয়সে যে আমাকে এত রাজ্যের প্রত্যেকটা সাংবাদিক বন্ধুগণ যে আমাদেরকে সহযোগিতা দিয়েছে এবং আমাদের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারি কাজের ক্ষেত্রে হোক বা সরকারি পরিচালনার ক্ষেত্রে হোক বা সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসাবে হোক বা যে কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য ক্ষেত্রে হোক, অবশ্যই সেইগুলি ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা যেভাবে সহযোগিতা দিয়েছে আমার অন্তর থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে এবং আইপিএফটির পক্ষ থেকে আপনাদের সারা রাজ্যে আপনাদের মাধ্যমে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তাই আগামী দিনে আপনারা অবশ্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা রাখুন যে আমরা সারা রাজ্যের মানুষের ক্ষেত্রে যে সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব সেগুলি যাতে পালন করতে পারি এবং মানুষের পাশে অসহায় পরিবারের পাশে যাতে আমরা নিজের জীবনটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে নিজের যেই কোনো এটা যে একটা অহংকার সেই জিনিসটা যাতে মানুষের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে সেই জিনিসগুলি যাতে আমরা না করতে পারি এবং মানুষের পাশে যে কোনো সময়ে দাঁড়ানোর জন্য অবশ্যই সারা রাজ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আবেদন রাখছি। ধন্যবাদ।